प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम विच सारिਆਂ ਨੂੰ सलाम और सब ਨੂੰ जय मसीह दी। रब दे प्रेमियों, एक बार फिर असी परमेश्वर की पवित्र बाणी ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ सेवा विच लैके आए हैं और असी थोड़ा समा थोड़ा घड़ियाँ रब की बाणी ਨੂੰ सुनांगे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ जीवन च भुलेखे ने। मैं विश्वास करदा हाँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन साडी जिंदगी दे विचों भुलेखिਆਂ ਨੂੰ दूर करेगा। इसलिए अज परमेश्वर की बाणी के द्वारा असी गलबात करांगे कि चमत्कार हुंदे हन जां चमत्कार पखंडवाद है। प्रेमियों ध्यान देवांगे कि चमत्कार पवित्र बाइबल के अनुसार हैगे आ जां ये पखंडवाद है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि चमत्कार हुंदे ने, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि चमत्कार नहीं हुंदे। असी जिस सदी विच रह रहे हैं, ये साइंस का युग है, तो ये गल्लां नहीं हो सकदियां। ये पखंडवाद है। बहुत सारे लोग इस गल नूं कहंदे ने। सो असी किसी दूसरे धर्म की, दूसरे लोगों की गल नहीं करते। इत्थे पवित्र बाइबल की ही असी गलबात करांगे, क्योंकि असी हर गल का जवाब परमेश्वर की पवित्र बाणी दे विचों वेखांगे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन इस गल नूं सिद्ध की करदा आ। चमत्कार पखंडवाद है, चमत्कार नहीं हुंदे जां हुंदे ने। इन्हां गल्लां दे उत्ते असी विचार करनी है और ध्यान देना है कि चमत्कार हुंदे हन जां नहीं हुंदे। अज बहुत सारे लोग चमत्कारां नूं पखंड दा नाम दिंदे ने, इनकार करदे ने कि चमत्कार नहीं हुंदे। बहुत सारे लोग कहंदे ने चमत्कार हुंदे ने, पर साडे भुलेखे परमेश्वर दा हौली वचन ही साडी जिंदगी चों दूर कर सकदा। साडे भुलेखे परमेश्वर दा वचन ही साडी जिंदगी चों कढ सकदा। साडे मन दे भरम परमेश्वर दा पवित्र वचन ही साडी जिंदगी दे विचों कढ सकदा है। इसलिए आओ रब दे प्रेमियों, रब दी पवित्र बाणी दे विचों पहला हवाला पवित्र बाइबल दा असी पढ़ांगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दी बाणी दे विचों पहली आयत जिहड़ी है पढ़ांगे कि वो की दसदी है भी चमत्कार हो सकते हैं जां चमत्कार नहीं हो सकते। ये गल तां असीं सारे ही जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अन्नियां नूं चंगा कीता, लंगड़ियां नूं चलाया और बोलियां दे कन्नां नूं खोलिया, गूंगियां नूं बोलण दी शक्ति दित्ती और कोड़ियां दे कोड़ साफ कर दिते, मुर्दियां नूं 4-4 दिनां दे मुर्दियां नूं जिउंदा कीता। पर इस वचन के आधार पर जो गल हुंदी है, बहुत सारे लोग कहते प्रभु यीशु मसीह जदों सिगे उदों हो सकते सी, पर उन्हां दे जाण तो बाद नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग ये गल मनते आ। पर की बाइबल ये कहती है कि चमत्कार सिर्फ यीशु दे टाइम लई सिगे, उस तो बाद खत्म हो गए, जां चमत्कार यीशु दे जाण तो बाद खत्म हो गए? मैं पवित्र बाइबल के अनुसार ये गल तुहाडे नाल सांझी करना चाहुंदा हां भी जो इंसान ये गल मनदा भी उस टाइम लई चमत्कार सिगे, ते बाइबल इस गल की गवाह आ भी यीशु दे जाण तो बाद कई हज़ारां चमत्कार ने जिहड़े चेलियां दे द्वारा प्रभु दे शगिरदां दे राही होए ने। इत्थों तक कि प्रभु यीशु दा चेला, प्रभु यीशु दा शगिरद, जो प्रभु ने 12 शगिरदां नूं हुक्म दिता जाओ सारी धरती ते जाके खुशखबरी का प्रचार करो, ते सारी धरती का ऐलान दिता। उन्होंने ये नहीं कहा तुसी इसराइल विच ही प्रचार करो जाके, बल्कि क्या जाओ सारी धरती ते खुशखबरी का प्रचार करो। तो प्रेमियों, सारे चेले अलग अलग जगहों नूं चले गए, तो उन्हां विचों जिहड़ा संत थोमा सीगा, जिन्हों इंग्लिश दे विच संत थॉमस बोल दिंदे आ, वो भारत देश की धरती ते आया। इस जगह ते खुशखबरी का पवित्र बाइबल का प्रचार उन्हें लिया।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢੀਏ। ਤਕਰੀਬਨ 52-53 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜਜ਼ੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਮਤਕਾਰ ਸੰਤ ਥੋਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੀਏ, ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ, ਸਾਡੇ ਭੁਲੇਖੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਉਸ ਦਾ 14 ਅਧਿਆਏ, ਉਸ ਦੇ 12 ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੇਵਕ, ਪਾਸਟਰ, ਪਾਦਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਚੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਵੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ, ਹੌਲੀ ਵਚਨ, ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਰਕੁਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਅਧਿਆਏ, ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 16 ਅਧਿਆਏ, ਉਸ ਦਾ 14 ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਵਚਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 11 ਨੂੰ ਜਾ ਉਹ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਸਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਔਰ ਸਖਤ ਦਿਲੀ ਦਾ ਉਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ।
ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ करे ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਵਿਚਲੇਗਾ, ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਇੱਥੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਰੋਗੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ, ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਰੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ, ਰੋਗੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ, ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 100 ਰੋਗੀ ਲਿਆਉਂਦਾ 100 ਦਾ 100 ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਰੋਗੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ 100 ਰੋਗੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ 100 ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ 100 ਦਾ 100 ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ 100 ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਆਕੜ ਨਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਕੜਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਅੱਜ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਮਤਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਿੱਝਣਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਤਮੋਥੀਅਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੱਤਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਜਿਹੜਾ ਪੌਲਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਤਮੋਥੀਅਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੱਤਰੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ, ਦੂਜੀ ਪੱਤਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਸੰਤ ਤਮੋਥੀਅਸ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ 5 ਵਚਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? 5 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਤਮੋਥੀਅਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੱਤਰੀ, ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ, ਉਸ ਦੇ 5 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਰਹਿ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਪਖੰਡਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ
इस गल नूं मन्नण लई तैयार नहीं हैगे भी चमत्कार हुंदे आ। वो कहंदे नहीं हुंदे, ये पखंडवाद है। बाइबल उन्हां नूं कहंदी है वो भगती का रूप धार के परमेशर दे शक्ति दे अनकारी होणगे, वो नहीं मन्नणगे कि परमेशर काम कर सकदा आ। ते हाँ, मैं चमत्कारां दी आड़ विच उन्हां लोकां नूं भी कहना चाहुंदा जिहड़े चमत्कारां नूं बिजनस बना लैंदे आ, चमत्कारां दे मुੱਲ प्राइज़ रख दिंदे आ 25-25 हज़ार रुपया, उन्हां दे खिलाफ पवित्र बाइबल भी है, वो गलत है। पर चमत्कार होना गलत नहीं है, चमत्कार सही है। इसलिए प्रेमियों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बाणी साडे भुलेखिਆਂ ਨੂੰ दूर करती है। एक होर वचन पढ़ के असीं समाप्त करांगे। संत मती की पुस्तक, मती की अंजील, परमेश्वर की बाणी चों कढ़िए मेरे नाल। मती की अंजील 10 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ना। मती की अंजील 10 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ना और ध्यान देना। इत्थे की लिखिया, तुसीं तुरदे तुरदे प्रचार करके आखो भई स्वर्ग दा राज नेड़े आया। पहली गल तां जिहड़े लोग कहंदे आ भी पिंडां विच प्रचार करना गलत है, वो किसी बंदे दे भेजे नहीं जाते। बाइबल का हुक्म है चेलियां नूं कि तुसीं सारे जगत विच जाके खुशखबरी का प्रचार करना है। और लिखा, तुसीं तुरदे तुरदे जांदे प्रचार करके कहो कि स्वर्ग का राज नेड़े आया। रोगियां नूं चंगा करो, मुर्दियां नूं जिवालो, कोड़ियां नूं शुद्ध करो, भूतां नूं कड्डो, तुसीं मुफ्त लिया है मुफ्त ही दिओ। ये वचन इसलिए बोलिया गया, प्रभु जी कहते तुसीं रोगियां नूं चंगा करो विश्वास दे नाल, नेचा दे नाल। ते इसलिए जे कोई चमत्कारां नूं रद्द करदा है, मैं समझदा वो पवित्र बाइबल दीयां लिखतां नूं रद्द करदा है। जे चमत्कारां नूं कोई नहीं मनदा ते वो परमेश्वर दीयां लिखतां नूं रद्द करदा। दूजे पासे मैं ये भी कहंदा हां, जिहड़ा चमत्कारां दी नुमाइश करदा है, चमत्कारां नूं बिजनस बना के बैठ गया है, चमत्कारां दी आड़ दे विच अपणियां जेबां भरना चाहुंदा है, वो भी गलत है। इसलिए प्रेमियों, चमत्कारां तो मुकर नहीं सकते आपां। चमत्कार हैगे आ, प्रभु यीशु हज़ारां साल पहलां भी करदा सी, अज भी करदा आ। ते प्रभु यीशु मसीह सचमुच जिउंदा परमेश्वर है, वो अज भी जीवित है। प्रभु जी कहंदे ने, मैं अज कल ते जुगो जुग इक्को जिहा। संत पौलुस ने अबरानियां दी पत्री च लिखिया कि प्रभु यीशु मसीह अज कल ते जुगो जुग इक्को जिहा, हज़ारां साल पहलां भी उदां दा, अज भी उदां दा, ते जुगां दे अंत तक उदां दा ही है। इसलिए परमेश्वर इन्हां वचनां नाल तुहानूं आशीष दे, बरकत दे। सब